कि इस करोना की महामारी करके ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ रोक सके हैं। और हले मुक्या नहीं, आपां नूं हले होर भी इस दे उपर इसे तरीके नाल अपने आप नूं बल्कि होर केयरफुल लैके रह के सानूं अपने आप नूं कंडक्ट करना पऊगा, ताकि असी इस करोना की महामारी दे लक नूं पूरे तरीके नाल तोड़ सकीए। और मैनूं पूरा विश्वास है कि आपां पंजाब दे लोग हमेशा स्टालवर्ड्स हुंदे हैं, हर लड़ाई दे विच वड्डा योगदान भी पाउने हैं और आपां हर लड़ाई नूं जित के वापस आउने। तो इस बार भी जिस तरह सारे पंजाब ने हुण तक साथ दिता है सरकार का, उस तरीके नाल तुसीं साथ दिओगे ताकि आपां इस करोना की महामारी चों बाहर निकल सकीए। इस तो इलावा दूजी गल जिहड़ी आपां अज करन जा रहे हैं वो सिक्ख्या विभाग नाल जुड़ी गल है। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि जदों ये करोना महामारी की गल आई तो लॉकडाउन देश दे विच आया, सिक्ख्या विभाग ने 23 मार्च नूं ऑर्डर कढ़िया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਊਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ट्यूशन फीस ਜਿਹੜੇ कि स्कूल प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ਨੂੰ दे रहे हैं, ਉਹ स्कूल अपने ऑनलाइन क्लासेस ਦੇ तहत ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ट्यूशन फीस कहने हैं ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जिस होणगे, ना कोई एडमिशन चार्जिस होणगे, ना कोई बच्चों ਨੂੰ यूनीफॉर्म अपने स्कूल की टक शॉप तो लैण वास्ते मजबूर करूगा, ना कोई अपनी यूनीफॉर्म ਨੂੰ अगले 2 साल ਲਈ बदलਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ना कोई बुक्स अपनी दुकान तो स्कूल की दुकान तो लैण वास्ते मजबूर करूगा। ये ऑर्डर असीं पहलां भी कढ़िया है। यही है कि तुसीं अपनी वैबसाइट के उपर बच्चों दीआं ड्रैसिस वास्ते कोड पाओगे और तुसीं बच्चों नूं जिहड़ियां किताबां की लोड़ है वो किताबां जिहड़ियां लगणियां उहनूं तुसीं ऑनलाइन अपने कोल शो करोगे, ताकि बच्चे जिथों सस्तियां मिलदियां उत्थों वो किताबां बाय कर सकन। और इस दे नाल ਅਸੀਂ अपने टीचर्स वास्ते और खास तौर पर नॉन टीचिंग स्टाफ वास्ते भी सरकार ने हदायत की है कि ना तो उन्होंने बाहर कढ़िया जाऊगा और ना ही उन्होंने सैलरीज दे विच कोई कट किया जाऊगा। और हाई कोर्ट की डायरैक्शन भी आई, दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने भी फी स्ट्रक्चर को लैके अपनी डायरैक्शन दी। तो सारिया गल्लां नूं ध्यान च रखते हुए सरकार ने ऑर्डर कढ़िया और पेरेंट्स नूं ये भी कहा कि अगर तुसीं फील करते हो कि तुसीं महीने वाइज महीना फीस दे सकते हो तो मंथली फीस दे दो। जे तुसी 2 महीनों बाद फीस देना कंफर्टेबल समझते हो तो 2 महीने बाद दे दो, और जे तुसी 3 महीने बाद देना समझते हो तो 3 महीनों बाद दे दो। क्योंकि सानू सब नूं पता है कि जिहड़े प्राइवेट स्कूल्स दे ओनर्स हैं या मैनेजमेंट्स हैं उन्हां दा अपना एक निजी रिश्ता बच्चे नाल भी हुंदा है और उन्हां दा एक निजी रिश्ता पेरेंट्स ते उन्हां दीयां फैमिलीज़ दे नाल भी हुंदी है। सो ये तीनों लोगों का अपना एक निजी कनैक्ट भी हुंदा है। मेरे कोल भी बहुत सारियां कंप्लेंट्स जदों आउंदियां उह च लोग मैनूं इक्को ही गल कहंदे हैं कि साडी गल नूं डाइवर्ज ना करियो कि असीं तुहानूं कंप्लेंट की है, सानूं ये गल डाइवर्ज ना करियो कि असाने कंप्लेंट की है या मेरा ईमेल आईडी या मेरा मोबाइल नंबर डाइवर्ज ना करियो। क्योंकि कोई भी पेरेंट या कोई भी बच्चा अपनी स्कूल की मैनेजमेंट के मूहरे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता, और असीं भी हाले तक इस गल नूं ढक के रखे। असीं किसी दे जिन्हें कंप्लेंट की है उन्होंने नहीं किया। पर मैं जरूर समझदा कि करोना की महामारी नूं देखते हुए प्राइवेट स्कूल्स भी सरकार दियां वल्लों दित्तियां गईयां जो हदायतां हैं उसका पालन करनगियां और साडे लोगां नूं, साडे बच्चिआं नूं, साडे पंजाब दी जनता नूं जिहड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे उन्हां दे पेरेंट्स नूं इस करोना की महामारी नूं देखते हुए कि उन्हां वल्लों ये रिलीफ देना चाहिए तो वो जरूर देणगे। और मैनूं पूरा विश्वास है कि ये सारे लोग आपां मिल के इस लड़ाई दे विच कामयाबी हासिल करांगे और सारे लोग सरकार की हदायत नूं मन्नणगे। और मैं एक गल हमेशा पहला भी कही है और पहला भी सख्त असी ऑर्डर कढ़े हैं तो हुण भी मैं कहना चाहुंदा कि जिहड़े कोई स्कूल सख्त ऑर्डर इस ऑर्डर की पालना नहीं करूगा
सानू उस दे उपर एक्शन लेना पैना है और एक्शन भी बड़ा सख्त होगा। ईमेल आईडी मेरा भी पब्लिक डोमेन दे विच है। ईमेल आईडी बारे मैं थोनों एंड दे विच गल भी करांगा। असी जिला पद्धर के उपर नोडल ऑफिसर्स भी लगाए हैं, उन्होंने ईमेल आईडीज़ ते उन्होंने टेलीफोन नंबर्स भी असी पब्लिक डोमेन दे विच लैके जावांगे और इस दे नाल नाल उन्हों की सारे की लिस्ट भी मैं शेयर करांगा। और मेरा अपना ईमेल आईडी बहुत सारे लोगों को है भी गया तो बहुत सारे लोगों वास्ते मैं दोबारा भी शेयर करांगा। और इस सारी गल नूं मैं एक बार तुहानूं जिस तरह कहा सी कि अपने ओपनिंग रिमार्क्स नूं अंग्रेजी विच भी कहांगा। मैं सारे आई वुड लाइक टू जस्ट टेल ऑल children, parents, teachers and the people who are listening to me on this Facebook live that COVID-19 is not yet over. You people have supported the government. You people have supported the call given by my Honorable Chief Minister Captain Amarinder Singh Ji. That's why Punjab is behaving in a very good manner as compared to other states. And I'm quite confident that you people will be able to support, give your continuous support to the state government, whether it is wearing of masks is concerned, whether cleaning of hands is concerned, whether social distancing is concerned, whether till the time lockdown is there, you are going to refrain yourself from moving out, you are going to keep yourselves home. And I am very happy that all of you participated in the Ambassadors of Hope program, in which you all came forward, parents got involved, teachers got involved, the potential of younger children, potential of youngsters came out in the open. We were able to assess the potential, and many other states are also looking at such programs now so that they are able to determine the potential of their younger people in their respective districts, and we are able to make a pool of such youngsters who will be future of our state. So I'm very happy that you people have been able to participate, and in a span of 8 days, 1,05,000 videos were uploaded. It is not about people participating. If I have to say that 1,05,000 people participated, I don't want to say that, but it is most important is 1,05,000 videos were uploaded as a part of the Ambassadors of Hope program. So I'm very happy and thankful because I am able to become a bridge between the talent and the state. I'm able to identify or determine the children who have potential in them. Second part, as I told you, that we are going to talk about the fee structure, the situation which has arrived because of the pandemic situation here. That the state government came out with the order on 23rd March, in which the state government only deferred the fee structure because we never knew that the lockdown is going to continue for 2 months. That point of time, initially the lockdown was for 21 days, and we told that no private school is going to charge fees. But slowly we realized that the importance of education. We realized that during this pandemic situation also, there is a lot of there is need for starting for online education. And now the state government has come out with an order to say that if you are imparting online education, you can charge only tuition fees. And when I say tuition fees, it means no transportation charges, no admission charges, no uniform charges, no mandatory selling of books or buying of books only from the school tuck shops. Parents will have an option to buy either books or uniform from anywhere, and the schools are supposed to display the color coding on their website and also the books required for the child on their website. The child and the parents will have an option to openly go and buy from wherever they feel like. So this is one option, this is one order which we came out with. And the second part I would like to share was that no teacher's salaries will be cut and no teachers will be laid off, whether it's concerning the teaching staff or the non-teaching staff. And I am quite confident that those private school owners, as they also know, that we have kept the High Court, the double bench Delhi High Court order in mind while allowing them to charge the tuition fees to only those schools, those who are imparting online education. So I am quite confident that the private schools are, because they themselves have a very good and a solid connect amongst themselves. Like the school managements have a connect with the parents and the students, and so as they have the connect with the teachers and the non-teaching staff.
So I would not like to infringe much between the relationship the three enjoys, and I would leave it to the school managements to maintain that relationship, make it more solid during keeping in view the COVID-19 situation. And as we all have contributed in our own ways in order to find out a solution to in order to contribute into this in this situation. So I'm quite confident that everybody is going to behave, and everybody is going to go by the government's order, and nobody is going to flout it. I must tell that anybody who's flouting the government's order, I'm going to take your questions also. I have got many questions since yesterday. I'm going to take up few questions on my own also, which I have already got. Many people have asked those questions, and remaining questions which you are online asking me now. I have a team here with me who's going to pen down all these questions and give it to me, and मैं उस तो बाद उसनू भी आंसर करांगा। एक गल मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जुड़े हो ਅੱਜ। मैं कोशिश करांगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ कि ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੁਛ 15-20 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ। ਔਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ WhatsApp ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰ ਵੇਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 4-5 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 5-6 ਘੰਟੇ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋਮਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।
ਦੂਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਬਦਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਗੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਪਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੱਪ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ हैं, ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ हैं। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं ਟੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਚਾਰਜ ਫॉर ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਰਿਮਸੀ ਰਿਆਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੀਓ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਡੀਓ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ vijayindersingla@gmail.com ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ,
ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਵਿਊ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਰਜਨੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਸੈਂਡਿੰਗ ਮੈਸੇजेस ऑफ फी हाइक कि ਈਵਨ ਫੀਸ ਹਾਈਕਸ, ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀ ਹਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੀ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਓ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕੌਨਿਕਾ ਚੌਹਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ 100% ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 100% ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਦੈਟ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ ਟੂ ਆਲ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਂਡ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਬਾਏ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਮਲੋ ਤੋਂ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੰਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨੀਰਜ ਗਰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਹੈ,
ਉਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਮਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਰ ਥਰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਓਨਲੀ 2 ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਰ ਟੌਟ, ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰਡ ਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਜਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ GST ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਟ ਇੰਪੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਰ ਅੰਕਲ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਕੂਲ ਕਦ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਈਬਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲੀਏ ਕੁੱਦੀਏ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 100% ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ 6 ਜਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਏ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੱਕ ਸ਼ਾਪ 'ਚੋਂ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੁਮੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ vijayindersingla@gmail.com ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ HRD ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2020 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MBBS 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ 8 ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਮੈਸਟਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਵੀ ਘੱਟ ਪਵੇ, ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ 12000 ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ 9000 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਮਿਕੇਬਲੀ ਤੁਸੀਂ
ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਫਿਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 1000 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪੈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਲੈਤੇ हैं, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਡਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ BBNL, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ BBNL ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ IT ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਦਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ BBNL ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ TV ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। We are all trying to fight out the situation under the best resources available to us। तो जो जिस तरह का साढ़े कोले रिसोर्स अवेलेबल है, असी उस तरीके नूं असी कर रहे हैं। इस तो बाद अगला सवाल मेरे कोले
आशीष गुप्ता जी दी आया है, जिहदे च लिखिया कि गवर्नमेंट शुड रिलीज डाटा ऑफ एक्शन टेकन अगेंस्ट स्कूल्स। यस, 100% वी विल डेफिनेटली डू। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ अगर अपना ईमेल ID अपने शेयर कर दोगे तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਫਲਾਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਡੈਫਰਡ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਸਕੂਲਸ ਆਰ under careful monitoring for 3 months. And I must tell you, I am very thankful to Ashish for raising such a beautiful question, such a good question, because this gives me an opportunity to answer. ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਫਲਾਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਸੀਇੰਗ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਟੁਮਾਰੋ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਲੁਕਡ ਐਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 300 ਈਮੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਫਲਾਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਕੋਈ ਫਲਾਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਥਰੂ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰਸ ਐਂਡ ਥਰੂ ਡੀਓਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਫਲਾਊਟ ਕਰਨਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਈਚ ਸਕੂਲ ਆਫਟਰ 24 ਆਵਰਸ ਟੂ 48 ਆਵਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਦਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਲਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਮ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਸੈਲਿਊਟ ਮਾਈ ਟੀਚਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। मैं अपने पेरेंट्स तो बाद अपने टीचर्स ਨੂੰ हमेशा सैल्यूट करता है बिकॉज दे हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल they have played a very very important role for nation building and for building our futures, and those people are our children of today। तो मैं इस करके ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰੀ ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। मैं ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣੀ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਈਮੇਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਵੇਡ ਇਟ ਟੂ ਮਾਈ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰਸ ਐਂਡ ਟੂ ਮਾਈ ਡੀਓਜ਼। ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਜ਼ ਸਕੂਲਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਖੋ। Your identity will not be divulged. I will make sure that you will get your salary. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। तो इस करके मैं सारे बच्चों सारे बच्चों के पेरेंट्स ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਆਫ ਹੋਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਯੂ ਵੇਰ ਐਵਰ ਆਈ ਐਮ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਉਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ 12 ਵਜੇ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ 2 ਵਜੇ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਾਈ ਵਰਕ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਅਪ ਮਾਈ ਵਰਕ ਫॉर योर बेस्ट विंग। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, we will all stand by each other. We will all stand by each other means we will all stand by the government order, and I am quite sure that you will support me. You will support the government. You will support my Chief Minister Captain Amarinder Singh Ji, whose vision, whose thought process has been widely appreciated across the globe. And I am quite sure that you are going to you support us in these unprecedented times. You will support by us, stand by us, और मैनू पूरा विश्वास है कि तुसी सारे इस गल दे विच मेरा साथ दोगे। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहंदा होया स्टूडेंट्स नूं मैं ये गल जरूर कहना चाहुंदा कि तुसी अपनी जिहड़ी तुहाडी पढ़ाई नाल जुड़ी हुई तुहाडी गल है उस नूं बहुत सीरियसली तुसी लैना है। अपने पेरेंट्स नाल तुसी कोऑपरेट करना है, पेरेंट्स ते तुसी सहयोग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਵੇਰ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਮ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸੀਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਯੂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਟ ਹੈ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਆਫ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਆਫਿਸਰਸ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਆਫ ਹੋਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਵਾ ਸਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, 1,05,000 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 55,000 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ 50,000 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ
ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 50 ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 100 ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ 66 ਦੇ 66 ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 66 ਦੇ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 3 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਆਫ ਹੋਪ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।